मेरा मुर्शद प्यारा आया। मां ने कहा बेटा हुण सौ जा। तो उसले श्री गुरु नानक देव जी कहते कि जब एक छोटा जिहा पंछी अद्धी रात नूं जाके अपना प्यास दा मारा अपने बदल नूं बुला रहा है, तो मैं तो फिर एक इंसान हाँ, मैं किदां सौ जावां। मैं भी अपने मालिक बदल नूं यानी वो प्रभु नूं बुला रहा है। हुण तां ये देखना है कि पपीहे की आवाज़ सुन के उहदा बदल पहला वरसदा है या मेरी ये तड़फ देख के वो मेरा मालिक रूपी बदल पहला वरसदा है। जरा गौर करना, मैं तड़फ रहा। ऐसा प्रेम, ऐसी मुहब्बत गुरुआं रहबरां ने पपीहे की मिसाल या चकोर की मिसाल दे के अपने इश्क नूं या मछली की मिसाल दे के अपने इश्क नूं समझाउण की कोशिश की है कि जिस तरह मछली का प्रेम नीर दे नाल कि वो पानी तो जुदा हुंदी है तो तड़फदी है, जिस तरह चकोर का प्रेम चंद्रमे दे नाल कि चंद्रमा नजर ना आवे तो तड़फदा है, और जिस तरह चातरक का प्रेम एक स्वांती बूंद दे नाल ओनू वो बूंद ना मिले तड़फदा है। वो कहंदे इसी तरह साडा प्रेम साडे उस मालिक दे नाल ओ ना मिले तो असीं तड़फदे हां। ये तो समझाउण दी गल है, इशारे की गल है, क्योंकि दुनिया नूं समझाउण वास्ते कोई ना कोई मिसाल देनी पैंदी है कि भाई जिद्दां मछली का प्रेम है ना जल दे नाल, इदां ही मेरा प्रेम अपने उस प्रभु दे नाल है। बंदा कहे किस तरह, क्योंकि बंदे नूं समझ है कि जिस तरह मछली नूं पानी चों कढ दिओ मछली तड़फदी है, उहनूं पानी ना मिले तो मछली मर जाती है। वो दसदे है कि इसी तरह का प्रेम हुण साडा उस मालिक नाल है कि अगर वो ना मिलिया तो असीं भी मर जाना है। साडे अंदर भी तड़फ है। मिसाल दे रहे हैं, इदां दी ही मिसाल सदना जी अपनी वाणी च दे रहे हैं कि एक बूंद जल कार ने चातरक दुख पावे, कि हुण मेरा मन भी है मेरे मालिक ऐ मेरे प्रभु इस तरह का हो चुका है कि जिस तरह चातरक नूं एक बूंद नहीं मिलती तो दुख पांदा है, तड़फदा है, पीड़ा च वो व्याकुल हुंदा है। इसी तरह हुण मेरा मन भी, मेरा हिरदे भी तैनूं पाण वास्ते है मेरे प्रभु तड़फ रहा है। मेरा हिरदा भी बेचैन है कि किहड़े वेले तेरे दर्शनां दी बूंद इनू मिल जावे, किहड़े वेले तेरे प्यार दी बूंद मिल जावे। और जिस तरह असीं दसीदा है कि एक कतरा भी समुंदर है मुझे अगर तू दे दे, मैं दरिया भी किसी गैर के हाथों से ना लूं। कि कोई गैर आके मैनू कवे पूरा दरिया ले ले तो मैं दरिया भी की करना, पर जे तू एक कतरा भी मैनू दे दे में तो एक कतरा भी मैनू समुंदर है, क्योंकि तेरा एक कतरा वो कम कर सकता है जो दुनिया के बड़े बड़े सागर नहीं कर सकते। तेरी कृपा दा, तेरी मेहर दा, तेरी रहमत दा एक कतरा भी इंसान के पूरे जीवन नू बदल सकता है। तो यह संसार के बड़े बड़े सागर उन्होंने जिन्नियां मर्जी बंदा चुबियां लाई जाए, दिन रात चाहे पानी च बैठा रहे, पर दुनिया के बड़े बड़े सागर भी वो नहीं कर सकते जो तेरी रहमत का एक कतरा कर सकता है, तेरी रहमत की एक बूंद जो कर सकती है। क्योंकि तेरी रहमत की एक बूंद साडे जीवन नू बदल सकती है, साडी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए तू एक अपनी रहमत का कतरा दे दे चातरक की तरह। अगर ऐसी भी मंगांगे, साडे अंदर भी प्यास होएगी, साडे अंदर भी तड़फ होएगी, तो परमात्मा इन्ना पत्थर दिल नहीं है कि उहदी तरफों कृपा ना वरसे। उहदी तरफों कृपा वरसन नू तैयार है, बस साडे अंदर प्यास होनी चाहिए है, साडे अंदर तड़फ होनी चाहिए है। वो तो कृपा करन नू बैठा ही है। जिस तरह असीं हमेशा दसीदा है कि सूरज का प्रकाश दे ही रहा है, वो तो प्रकाश देन नू ही है, बस सानू ही खिड़कियां दरवाजे खोलन की जरूरत है। खिड़कियां दरवाजे खोल दो, प्रकाश अपने आप अंदर आ जाएगा। ਉਹਦੇ वास्ते होर कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु की कृपा इंसान नू हासिल हुंदी है, बस इंसान के अंदर वो प्यार होना चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए, वो तड़फ होनी चाहिए है, अपने मालिक के प्रति विश्वास होना चाहिए है। इसीलिए तो बुल्ले शाह ने अपनी वाणी च एक जगह लिखिया है, जरा ध्यान देना। साईं बुल्ले शाह अपनी वाणी च दसदे है कि बुल्लिया रब ते रख भरोसा ना फिर डामा डोल, एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा खोल। बुल्ले शाह कहते अपने मालिक ते भरोसा रख, एवं डामा डोल ना हो, एवं भटकदा ना फिर, अपने प्रभु ते यकीन रख, अपने मालिक ते विश्वास रख। क्योंकि जो अपने मालिक ते विश्वास रखता है तो इंसान का एक विश्वास ही इंसान दे वास्ते कई रहमतां दे दरवाजे खोल दिंदा है। क्योंकि एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा खोल। दर दा मतलब दरवाजा। तेरा एक विश्वास, तेरा एक भरोसा अपने मालिक ते तू रखें
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਆ ਖਨੋੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਹਾਰਡਲੇ ਵਰਲਡੇ, ਉੱਥੇ ਖਨੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਏ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੋ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਗੜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰੀਕ ਆਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਲਕੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੱਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਆਪੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਖਨੋੜੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਵੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਏਡਾ ਅਫਸਰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਮੁਝੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਵੇੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ इधर सदना जी कह रहे हैं, एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन कम ना आवे। ये गल बड़ी प्यारी कह रहे हैं कि ऐ मेरे मालिक मैं भी तड़फ रहा हाँ चातरक की तरह, क्योंकि सारा सागर चातरक वास्ते बेकार है, उन्होंने तो एक बूंद चाहिए है। इसी तरह ये सारा संसार मेरे वास्ते बेकार है, मैनू तू चाहिए है। ऐ मेरे मालिक मैनू तू मिल जावे तो सब कुछ मिल गया। इसलिए मिल जीदे जी, मिल जीदे जी, ये श्वास चलते चलते, ये प्राण रहते रहते मैं तेरा आनंद मान लवां, श्वास चलते चलते मैं उस आनंद विच लीन हो जावां। क्योंकि प्राण गए सागर मिले फुन कम ना आवे। जदों तड़फ तड़फ के पपीहा मर ही गया, फिर उन्होंने सुट भी दो पानी च, तां वो किस काम दा। ये प्राण निकल गए, फिर तू आके खड़ा होया तो फिर किस काम दा। ऐ मालिक मैं तड़फ रहा हाँ, मैनू अपना दीदार दे। एक प्यास है, एक तड़फ है, ये बेनती है उस प्रभु के चरणों च। और ये बेनती भी उदों ही हुंदी है जदों अंदर प्यास तड़फ सच्ची होवे, क्योंकि दिखावे नाल बेनती नहीं हुंदी। ऐसी बाहरों दुनिया नूं कही जावे मैनू बड़ी प्यास है, मैनू बड़ी प्यास है, शायद दुनियादार यकीन कर भी लैण या दुनियादार समझ भी लैणगे, क्योंकि दुनिया दे कोल ऐसी मशीन नहीं है जो देख सके कि तुसीं सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। जरा गौर करना। पर वो परमात्मा के घर च दुध का दुध पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा नूं तां पता ही है तुहाडे अंदर सच है, दिखावा है या वाकई तुसीं अंदरों सचमुच तड़फ रहे हो। और ये सदना जी की वाणी ये उन्हां दी तड़फ दसदी है कि इन्नी तड़फ है कि ऐ प्रभु हुणे ही दर्शन दे दे, किते तड़फदा मर गया, फिर तू आया तो फिर आना किस काम दा, फिर दर्शन किस काम दा, जदों मर ही गया। ये तो वही गल है जिद्दां एक शायर ने लिखिया है, मैंने दिल दिया प्यार की हद थी, जान दी एतवार की हद थी, मर गया मैं और खुली रही आंखें, जे मेरे इंतजार की हद थी। वो कहते इन्ना इंतजार कि प्राण निकल गए पर फिर भी अखां खुलियां, हाले भी तेनों लभ रही हैं कि आ जावें, हुण भी आ जावें, हुण भी आ जावें। कहते इन्ना इंतजार, मैं तेनों प्रेम किया, तेनों दिल दिता, ये मेरे प्यार की हद से। जरा गौर करना, ऐसा प्रेम ऐसी तड़फ अंदर होवे तो फिर परमात्मा आंदा है। जदों सानू भी लगे धन्ने की तरह कि ऐ प्रभु जे हुण ना मिलिया तो मैं अपने प्राण दे देने हैं। जदों धन्ने ने तीसरे दिन ये बेनती की कि जे हुण ठाकुरा दर्शन ना दिता तो मैं अपनी जान दे देनी है, कह के पत्थर ते सिर मारिया। और जदों प्रभु ने देखा कि वाकई हुण धन्ना उस अवस्था तक पहुँच गया है कि जे हुण मैं प्रगट ना होया तो इन्हां जान दे देनी है। एक तो ड्रामा हुंदा है, जरा गौर करना कि बंदा उद्दां ही लगा है मैं जान देन लगा, मैं जान देन लगा, पर पता है अंदर कि मैं तो गल ही करदा, जान जून देनी नहीं है। मैं तो उद्दां ही डरा रहा कि अपने घरदियां नूं डरा देना, मैनूं मोटरसाइकिल लै दिओ, मैनूं आह चीज़ लै दिओ, मरन लगा मैं, चला मैं गड्डी थल्ले। तो घर दे बेचारे डर जाते हैं, तो बंदा अंदरों खुश होंदा कि देखिया झूठ मूठ का ड्रामा किया तो घर दे डर गए। ये दुनिया ते ड्रामा चल जाएगा, पर परमात्मा दे घर कोई ड्रामा नहीं चलता, क्योंकि परमात्मा नूं असीं ड्रामे दे नाल या बहानियां दे नाल नहीं बहला सकते। परमात्मा नूं तां असीं सच्चे इश्क दे नाल, सच्ची मुहब्बत दे नाल, सच्चे तड़फ दे नाल ही जित सकते हैं।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਤੜਫ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿ ਪਪੀਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਹ ਤੜਫ ਹੈ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਪ੍ਰਾਣ ਜੂ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾऊं, ਬੂੜ ਮੁਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਹੋ ਕੁਛ ਕਹੇ ਚੜਾऊं। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਾ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈ ਔਰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨੌਕਾ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਬੂੜ ਮੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਾ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਯਾਨੀ ਲਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੌਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਲ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾऊं ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਤੜਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਕਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਦ, ਇਹ ਤੜਫ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਫਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੜਫ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਦਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਦਨਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਦਨਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਦਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੂੜ ਮੂਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਹੋ ਕੁਛ ਕਾਹੇ ਚੜਾਈ, ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨੌਕਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈ ਬਾਂਹ, ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੁਛ ਹਉ ਨਾਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਆ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੋ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਜ਼ਖਮ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ, ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਟ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ 4 ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਵਚਨ ਵੀ
ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੜਫੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਾਈ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਚੁੱਭਣ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਾਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਆऊं, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੇ ਆ ਬਈ, ਪੇਟ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਰ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਪੀੜਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਰਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗੋ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਟਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਤਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਚਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਸਦਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੁਛ ਹਾਉ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੀ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੂੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਏ ਸਾਗਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਏ ਸਾਗਰ, ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਏ ਸਾਗਰ, ਯਾਨੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਗਿਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਇਹ ਸਾਗਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਗਰ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਦਨਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ नहीं है। और अगर सच्चाई देखिए, थोड़ा विचार करके देखिए, तो सदना जी की यह गल सारिਆਂ ਤੇ लागू ਹੁੰਦੀ है कि अगर ਅਸੀਂ विचार करिए तो ਇੱਥੇ मेरा है कि, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਾਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲੈ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਜ ਪੱਤ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਗਰ ਚ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਚਾਤਰਕ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮਛਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮय ਬਣ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ